جڑا والا میں ایک سانحہ پیش آیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مسیحی برادری کے کچھ افراد نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ یاد رکھیے، اہل اسلام کے لیے شاعر اسلام کی گستاخی ناقابل برداشت ہے، رسول اللہ کی گستاخی ناقابل برداشت ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی اہانت اور گستاخی اگر ڈنمارک میں ہو تب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اگر ناروے میں ہو تب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اگر سویڈن میں ہو تب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اگر گوانتانامو بے کے عقوبت خانوں میں ہو قرآن کی بے حرمتی تب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اور اگر قرآن کریم کی اہانت اور گستاخی بے حرمتی ملک پاکستان کے علاقہ جڑا والا میں ہو تب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اہل اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فرانس کے اندر میرے پیغمبر کی گستاخی ہو وہ بھی میرے لیے ناقابل برداشت، سویڈن میں ہو، ڈنمارک میں ہو، ناروے میں ہو، مغربی ممالک میں ہو، میرے پیغمبر کی گستاخی وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ ملک پاکستان کے کسی علاقے میں ہوگی تب بھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب یہاں پر واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت انتظامیہ کے نوٹس میں دیا گیا، انتظامیہ نے غفلت کا مظاہرہ کیا، جیسے عموماً کیا جاتا ہے۔ ہمارے مقدسات کی توہین ہوتی ہے، ہمارے شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہے، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، اصحاب پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، آل پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ انتظامیہ حرکت میں نہیں آتی، قانون اپنا راستہ نہیں بناتا، بالآخر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں کی عوام نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر مشتعل افراد نے وہ کچھ کیا جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، جو میرے رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ انہوں نے جا کر مسیحی برادری کے گھرانوں پر حملہ کر دیا، آبادیوں پر حملہ کر دیا، مسیحی برادری کے گھروں کو جلا ڈالا، گھر کی اشیاء کو جلا ڈالا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے گرجا گھروں کو، عبادت خانوں کو جلا ڈالا، ان کی مقدس کتابوں کو جلا ڈالا۔ میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر ہم اہل اسلام قرآن کریم کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کرتے، رسول اللہ کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کرتے، وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی بھی برداشت نہیں ہو سکتی، وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی بھی ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن کریم کی بے حرمتی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، وہاں پر دیگر مذاہب کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ توریت کی حرمت بھی ہمارے لیے ویسی ہے جیسے مقدس کتاب کی حرمت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ زبور بھی ویسے مقدس ہے، انجیل بھی ویسے مقدس ہے، اس کی حرمتی، اس کی بے حرمتی بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کے تناظر میں آج بات کی جا رہی ہے کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ آج بات یہ کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر تعصب ہے، اسلام کے اندر تنگ دلی ہے، اسلام اقلیتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اسلام اقلیتوں کے حقوق کو دباتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ میں اس دین کا پیروکار ہوں، میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، میں نے اس رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے جس رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا اور اس کے حقوق میں کمی کرے گا، میرے رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم شہری کے حقوق کو دبائے گا، کل قیامت کے دن میں محمد
उस गैर मुस्लिम शहरी की तरफ से खड़ा होकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, मैं फरीक बनकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, मेरा हाथ तुम्हारे गिरेबान के अंदर होगा। हाँ, मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला हूँ। जनाब अबू बकर की रिवायत है, वो फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। जनाब इब्ने उमर की रिवायत है, वो फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करता है, हाँ उसे मार डालता है, कल क़यामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर सकेगा। हम उस पैगंबर के फरमान को मानने वाले, हम उस कुरान को मानने वाले, हम पैगंबर के उन तालीमात को मानने वाले हैं जिन तालीमात की रोशनी के अंदर मुझे जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म हुकूमत करते हुए नज़र आते हैं। हज का मौका है, जनाब फ़ारूक आज़म की खिदमत में गैर मुस्लिम शहरी आता है, अपना मुकदमा पेश करता है, आकर कहता है कि मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस के बेटे ने मेरे ऊपर नाहक जुल्म किया है। जनाब फ़ारूक आज़म फैसला सुनवाते हैं, वहीं पर खड़े हुए फरमाया कि मैं उस वक़्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरी फ़ौज, मेरे सिपाही गवर्नर के बेटे को कैद करके यहाँ मेरे पास नहीं लेकर आते। जनाब फ़ारूक आज़म इंतज़ार में रहे। फ़ारूक आज़म के सिपाही गए, गवर्नर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे को गिरफ्तार करके लाए और फिर जनाब फ़ारूक आज़म ने फैसला सुनाया कि जैसे इस गवर्नर के बेटे ने आप पर जुल्म किया है, आप वैसे इसके साथ मामला कीजिए, आप बदला लीजिए। चुनाचे वो गैर मुस्लिम शहरी अपना बदला लेता है और जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जुमला इरशाद फरमाते हैं जो इनक़िलाब फ़्रांस की बुनियाद बन जाता है। हाँ, वो जुमला इरशाद फरमाते हैं कि आज मग़रबी मुफ़क्किरीन भी जनाब फ़ारूक आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए नज़र आते हैं। वो एक जुमला आब ज़र से लिखने के काबिल है। जनाब फ़ारूक आज़म ने वहाँ पर खड़े हुए इरशाद फरमाया था और गवर्नर के बेटे को खिताब करके कहा था कि इन लोगों की माओं ने इन्हें आज़ाद जना है, तुमने कब से इनको गुलाम बना रखा है। ये आज़ाद शहरी है, तुमने कैसे इनको अपना गुलाम बना रखा है। ये फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो अजीम जुमला है कि आज मग़रबी मुफ़क्किरीन भी फ़ारूक आज़म को सलाम अक़ीदत पेश करते हुए नज़र आते हैं। और जनाब फ़ारूक आज़म जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करते हैं, गिरजा घर में नमाज अदा नहीं करते, सिर्फ़ इस खौफ से कि कहीं बाद में मुसलमान इस गिरजा घर को अपनी मस्जिद न बना लें। और जिस वक़्त जनाब सिद्दीक़ अकबर के दौर में हियारा का इलाका फतह होता है, जनाब सिद्दीक़ अकबर के दौर में ईसाइयों के साथ मुआहदा होता है, जिसमें एक शर्त यह भी है कि उनकी इबादत गाहों को नहीं तोड़ा जाएगा, उनको अपनी इबादत से नहीं रोका जाएगा, उन पर जुल्म और सितम नहीं किया जाएगा, उनके हुकूक नहीं गस्ब किए जाएंगे और उन्हें नाकूस बजाने से भी नहीं रोका जाएगा। इस्लाम शिद्दत पसंदी की तालीम नहीं देता, इस्लाम के अंदर लचक है, इस्लाम का सीना बड़ा कुशादा है, इस्लाम मुसलमानों को भी अपने अंदर समो कर रखता है और गैर मुस्लिम अफराद को भी अपने अंदर समो कर रखता है। इस्लाम की तालीमात के अंदर हुब्ब है, मोहब्बत है, ईसार का जज्बा है, कुर्बानी का जज्बा है, प्यार और मोहब्बत की तालीमात हैं। ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात हैं। अगर कहीं पर रूगर्दानी होती है पैगंबर की तालीमात से, याद रखो वो अफराद का कसूर हो सकता है, वो शख्सियात का कसूर हो सकता है, वो उनकी जहालत हो सकती है, वो उनकी कल्म इल्मी हो सकती है, वो दीन से दूरी हो सकती है, लेकिन इस पर इस्लाम को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मेरे पैगंबर की तालीमात इस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह है। और याद रखिए, कभी भी ऐसा वाक़या अगर हमारे सामने रूनुमा हो तो हमें पैगंबर की तालीमात को अपनाना चाहिए, कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अल्लाह मेरा आपका हमें नासिर व आखिर दावाना अनिल